Hello, hi மக்களே. Hope everyone are doing good. நான் பேசுறது கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? எஸ், நோ? Cool. Before going into the subject, into the topic, we have a quick activity, okay? So actually it's very simple. You don't have to get up. அந்த மாதிரி எந்த திங்கும் கிடையாது. Just mentally you have to do this activity. The activity is I'll say something, okay? ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன். நீங்க நான் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் உங்க மைண்ட்ல என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு if you're able to describe it, well and good, describe it. And also அது மட்டும் இல்லாம what one thing it said to you அப்படிங்கிற ஒரு திங் அதை ஷார்ட்டா மேபி in 3 words or if possible 1 word இந்த மாதிரி ஓகேயா. ஸோ you have to describe it. So the whole idea is நான் ஒரு டேர்ம் சொல்லுவேன். அந்த டேர்ம் சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு உங்க மைண்ட்ல வந்து பிக்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சா டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இல்ல என்னால பிக்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல ஆர் அது என்ன நீங்க என்ன எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கறத அந்த யூனோ அந்த வேர்ட் இதுல வந்து போடுங்க. ஓகே, டன். ஹோப்ஃபுல்லி எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஹேண்ட்ஸ் மட்டும் ரைஸ் பண்ணுங்க so that we'll proceed. Done. Cool. So everyone are listening. Nice. Thank you. Fine. Ready? The word is, put down your hand so that next question கேட்கும்போது ஈஸியா இருக்கும். So the word is aliens, and your time starts now. Type it in a comment or நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க. மைக் ஓபன் பண்ணி if you want. APD, mystery, AI. Excellent. Then என்ன 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 விஷுவலைஸ் பண்ணீங்க ஏலியன்னு சொன்ன உடனே? ஹியூமன்ஸ் எல்லாரும் ப்ரோ இந்த எல்லாரும் விசுவலைஸ் பண்ற அந்த பெரிய கண்ணு, அந்த ரூடான ஃபேஸ், யா இன்டெலிஜென்ட் நம்மளோட அதிகமா இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி தான். டன். If it is alive, cool world. So what else? நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. I mean நிறைய பேர் கை தூக்குனீங்க. I see only few answers. Aliens is the word. இது சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்டுக்கு வந்த ஒரு திங் என்ன? எதை விஷுவலைஸ் பண்ணீங்க? எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் பீயிங். நைஸ் நைஸ் டேர்ம். எக்ஸிஸ்ட்ஸ். Cool. Biologically modified. Nice. Exoplanet existence of living organisms. Good. Okay, we'll go to the next term. Okay. Okay, everyone ready? Ready now? Please raise your hands because I'm not seeing you. So, if possible, யாராச்சும் camera open பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா don't hesitate to open. Not mandatory, but if you feel like done. The next word is astrobiology. Astrobiology is the next word. What comes to your mind when I say this? Space science. Okay. Astrobiology is the word. What comes to your mind? Life on extraterrestrial. Okay. Aliens. Cool. Then studying about extraterrestrial living organisms. Done. Next. No idea. Okay, nice. Biology in space. Simplified. Biological changes in space. Nice. Outer space organisms apart from our imagination. Okay. Cool. So it's not new to you that in the hopefully
ஆஸ்ட்ரோபயாலஜிங்கிறதோ இல்ல ஏலியன்ஸ்ங்கிறதோ இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் நாட் நியூ டு யூ அப்படின்னு ஐ பிலீவ். Astrobiology that seeks to understand the origin of evolution and distribution of life in universe. Excellent answer. Excellent. See, the exact definition of astrobiology would be that. Brinda AB அவங்க சொன்னது. Nice. Life which can survive. So the idea of aliens ஆகட்டும் or the idea of studying about them ஆகட்டும் is not new to us. நம்ம வந்து இந்த மூவிஸ்ல பார்த்ததாகட்டும் or நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்டதாகட்டும் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து we have seen or heard about them, right? So we usually heard about them as இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, ராஜ் கிருஷ்ணா மாதிரி பெரிய பெரிய கண்ணு இருக்கும், பெரிய மண்டை இருக்கும், பச்சை கலர்ல இருப்பாங்க, பச்சை கலர்ல வாமிட் எடுப்பாங்க, ஆசிட் வாமிட் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கிரேசியான ஐடியாஸ் ஆர் கோயிங், ஐ மீன் ஏலியன்ஸ் சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பத்தி not only this, but இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது is sort of astrobiology. We might have this in mind. Hopefully my presentation is visible. Just a minute. Yes, my presentation is visible, right? Yara says no, sorry, please. இப்போ நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ல இருக்குன்னா நீங்க கை தூக்கினா எனக்கு தெரியாது, ஒரு மெசேஜ் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியாது. ஓகே ஃபைன், கூல். ஹோப்ஃபுல்லி எஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன், டன். ஸோ திஸ் today's webinar is all about an introduction to astrobiology. I'm not going to teach you in and out of astrobiology, but rather an introduction sort of thing to astrobiology. நிறைய பேர் are familiar with this, but சிலர் are not familiar with this. And பேர் பிருந்தா ஏபி நினைக்கிறேன், அவங்க சொன்ன that is the definition of astrobiology. Studying the life, origin and evolution of life and the distribution of life in and around our universe. That is the exact definition of astrobiology is. Because biology usually நம்மளோட life forms, again biology மே origin and evolutions of life form here in earth படிப்போம். But when it's universe or cosmos அப்படி படிக்கிறச்ச we'll add astro to it. So learning about that is astrobiology. Quite an interesting field that like செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீல்டா இருக்கும் இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படிங்கிறது. And the presentation that I'm going to show you now is I completed my BSc physics. So என்னோட ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி பேப்பர் வாஸ் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி. இட்ஸ் பேசிக்லி நாங்களே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கிற ஒரு பேப்பர்னு நினச்சோங்களேன், அதான் செல்ஃப் ஸ்டடி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் வாஸ் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி. ஸோ வி டுக் தட் அண்ட் வி சார்ட் ஆஃப் learn few things, and அதை வந்து end of the day we have to make it as a document and sort of thing. So நாங்கள் அதில் படித்த விஷயங்களை I'm going to tell you. Okay, so this is all about this astrobiology thing that we are going to see today. I also have part 2. If it is necessary, we'll talk about that in some other session. Now we'll start. எங்க இருந்து இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். பிகாஸ் பயாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க நிறைய விஷயங்கள் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை we are learning அப்படிங்கிறது ஓகே. பட் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு இருக்கா இல்லையானே தெரியாம இருந்துச்சு, இப்பவுமே நமக்கு தெரியல. பட் இமேஜின் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்ஸ் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வந்தது. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் சர்ச் வாஸ் when and how astrobiology came into existence. So it turned out ஜோஷ்வா லெடர்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு நாசாவோட இவருக்கு சல்யூட்டேஷன் என்னன்னு தெரியல, ப்ராபப்லி டாக்டர். ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸோபயாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து ஒரு டேர்ம் வந்து காயின் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸோபயாலஜி அப்படிங்கிறது தான் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸோபயாலஜி அப்படிங்கிறது தான் வந்து 1950 to be precise, அந்த டைம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் வந்து சொல்றாங்க. அப்போ வாஸ் குவைட் ரொம்ப பெருசா ஃபேமஸா இருந்துச்சு இந்த டேர்ம் அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் இயர் 1960 வந்து நாசா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, டாக்டர் ஹெரால்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட ஹெட் அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு டீம் கூட வச்சுட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க. அதோட பேரு எக்ஸோபயாலஜி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே.
ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா மைக்ரோப்ஸோட எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. விச் பேசிக்லி சும்மா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லேப்ல நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல வந்து ஸ்பேஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல கொண்டு போயிட்டு லைக் இப்போ ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதை விட்டு வெளியில வந்து கொண்டு வந்துட்டு அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது, மெட்டபாலிசம்ல என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறது தான் வாஸ் தி ஐடியா ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். ஏன்னா நம்ம அர்த்துக்குள்ளார இருக்கும். அர்த்துல வந்து வி ஹாவ் அட்மாஸ்பியர். ஸோ சோலார் விண்ட் ஆகட்டும், இல்ல ரேடியேஷன் ஆகட்டும், காஸ்மிக் ரேஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து இந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள பாஸ் ஆகும்போது ஃபில்டர் அவுட் ஆகிரும். பட் இத லைஃப் ஃபார்ம் தாங்க முடியுமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றது தான் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். திஸ் வாஸ் நாட் அ பிக் சக்சஸ் பிகாஸ் அவங்க எதிர்பார்த்த பெரிய பெரிய ரிசல்ட்ஸ் ஒன்றும் கிடைக்கல. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டட் பை நாசா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா 1970ல வைக்கிங் லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேண்டரை வந்து நாசா பில்ட் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் லைஃப் ஸ்பேஸ்ல என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, அவங்களை சுத்தி என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ கிட்ட அதை வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்த டைம் ஓகே லெட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஹியர், லெட்ஸ் கோ பியாண்ட் அப்படின்னு நினைச்சு மார்ஸ்ல இதே மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கொண்டு போயிட்டு ஆர் அங்க எப்படி மைக்ரோ ஆர்கானிசமால லிவ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்காக வைக்கிங் லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேண்டர் பில்ட் பண்ணி அதை வந்து சென்ட் பண்றாங்க மார்ஸ்க்கு. அண்ட் அதுவுமே வாஸ் நாட் பிக் சக்சஸ். அதோட ரிசல்ட் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா சின்ஸ் மார்ஸ் ஹாஸ் பேட் கண்டிஷன்ஸ் லைக் கோல்ட் வெதர் ஆகட்டும் ஆர் தி ரேடியேஷன்ஸ் ஆகட்டும், இதனாலுமே வந்து அந்த அவங்க கொண்டு போன ஸ்பெசிமென்ஸ் எல்லாமே வந்து வாஸ் நாட் பெர்ஃபார்மிங் ஆஸ் குட் ஆஸ் தே தாட். ஸோ அதனால திஸ் வாஸ் ஆல்சோ அகைன் அ ஃபெயிலியர். இந்த மாதிரி அவங்க குட்டி குட்டியான விஷயங்கள் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இந்த எக்ஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ ஃபீல்டுன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஸோ நியூ பார்ன் பேபி அது. ஸோ அதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லையுமே வந்து பெரிய ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியல அப்படிங்கும் போது இட் வாஸ் நாட் அ குட் ஸ்டார்ட் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி. ஸோ இட் வாஸ் குவைட் முன்ன பின்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் அதே டைம்ல அந்த அந்த 90s 1980s அந்த ரேஞ்ச்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ், காஸ்மாலஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ப்ளூம் ஆக ஆரம்பிச்சது. வாஸ் குவைட் ஃபேமஸ் அட் தட் டைம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா பேச ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, பூவோட சேர்ந்து நாரும் மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி இந்த ஆஸ்ட்ரோ ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா வந்து ப்ளூம் ஆகுற அந்த டைம்ல வந்து ஆஸ்ட்ரோபயாலஜியுமே வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் பெருசா பேசப்பட்டுச்சு. நிறைய சயின்டிஸ்டாலையும் அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இதுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட்ஸ் வென் ஒரு 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 ஷிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அது என்ன ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னா இது வரைக்குமே வந்து மைக்ரோபியல் லைஃப் இன் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட் இதுதான் வந்து பெரிய ஃபோக்கஸா இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்பெசிமனை ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போவேன், நான் ஸ்பெசிமனை மார்ஸுக்கு கொண்டு போவேன், அங்க அதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஸ்டடி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐடியாவா இருந்துச்சு. அதுதான் எக்ஸோபயாலஜி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் வாட் தே ரியலைஸ்ட் வாஸ் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, பட் ராதர் we need to figure out habitable zones அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அதாவது இந்த இடத்துலலாம் வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸால இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணணும். ராதர் நான் வந்து சும்மா எல்லா பாக்குற இடத்துலலாம் வந்து போயிட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன்ப்பா, நான் வந்து மார்ஸ் திடீர்னு போய் டெஸ்ட் பண்ணுவேன், நான் வந்து மூணுக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணுவேன், இப்படிலாம் இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஓகே லெட்ஸ் சே இந்த இடத்துல வாட்டர் இருக்கு, அப்போ இந்த இடத்துல there are quite a few chances for any sort of living organism to exist. ஸோ அந்த இடத்துல ஐ ஹேவ் டு டெஸ்ட் இட் அப்படின்னு நினைச்சு மைக்ரோபியல் லைஃப் இன் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல ஹேபிட்டபிள் ஜோனா இருக்கும் அந்த இடத்துல பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமா ஷிஃப்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் அப்பவுமே வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய திங் நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா மார்ஸ் மீட்டரைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது வந்து அண்டார்டிகால புதஞ்சு இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சு அப்பவே இல்லாம கொஞ்சம் அதை வந்து ஸ்டடி பண்றாங்க. இதை வச்சுமே வந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஸ்டடி பண்ணதுல வந்து சில லைஃப் ஃபார்முக்கான சில அறிகுறிகளை வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னு வந்து நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து பாலிடிக்ஸுமே வந்து வாஸ் குவைட் ஃபேவர் டு சயின்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ப்ளூம் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறச்ச இட் வாஸ் குவைட்
இன்னும் பெருசா வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் நாசா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்காக கிளப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இதுக்காக இன்ஸ்டியூட் நாசா ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி இன்ஸ்டியூட் அந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. வேறின் இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டடி குரூப். பீப்புள் who are interested can join this and explore. இதுல ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஆர் கிடைச்சிருக்க டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட்ஸ் வென் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி காட் மெயின் செக்மெண்ட் குள்ளார வந்து வாஸ் ஆக்டிவ்லி பெர்ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் வென் இட் ஸ்டார்டட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு எக்ஸோபயாலஜி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ளார வந்து அது ஆஸ்ட்ரோபயாலஜியா கன்வெர்ட் ஆன ஒரு ஸ்டோரின்னு நினச்சிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட். அண்ட் தென் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாஸ் why we are doing this. So I want to ask you the same question. இப்போ இது சார்ட் ஆஃப் இன் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஐ ஷுட் மீன் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறதுல எந்த திங்குமே கிடையாது. பட் நவ் டெல் மீ, why do you think we need to study these kind of things? You can இப்போ நீங்க சாட்ல போடலாம். I'm looking at your chats. Or if you want to open your mics and talk na பேசலாம். Why we need to work on these kind of things? ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் தரணும்? ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஸ்டடி பண்ணணும்? In order to know the origin of us. Excellent. For some evolution and universe. Okay. Any sort of anything else? Why we need இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி? Better understanding of to explore a living universe. Search for life and beyond. Search for life beyond Earth. Nice. இது வந்து எப்படி எர்த்ல வந்து லைஃப் ஃபார்ம் ஆச்சுங்கிற ஒரு ஆன்சர் தரலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஒரு என்தாசிசம், நம்மள மாதிரி யாராவது இருக்க முடியுமா, இருப்பாங்க அப்படிங்கிற. Okay, cool. To predict what is going to happen next. That's something interesting. Human explore their knowledge. Quite a thing. Okay. So my search was again this, and the answer that I got was sort of this. We need to answer few interesting and curious questions that we have. So அதனால we are doing this அப்படின்னு. For as I said, I mean as you said, நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றதுக்காகவும் நம்மளோட ஒரிஜினை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்ம ஸ்பெஷல்னு நினைச்சு இந்த நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நம்ம நம்புற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிறைய இடத்துல நீங்க சயின்ஸ்ல இதை வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் நினைச்சிட்டு நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பத்தி பேசியிருக்கோம். பட் நவ் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷலா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி நம்ம யூனிக். தெர் இஸ் டிஃபரன்ஸ். நம்ம ஸ்பெஷல் அண்ட் யூனிக் அப்படிங்கிறது, நம்ம யூனிக் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஏன் பேசியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் நம்ம ஸ்பெஷலா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஏன் இங்க இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு, நம்ம அர்த்தம் விட்டு தாண்டி போனா இங்க வேற ஏதாவது இருக்கா, இந்த மாதிரியான நிறைய கொஸ்டின்களுக்கான ஆன்சர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜில இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை வி வாண்ட் டு நோ. அண்ட் எப்படி இது வந்து இன்னும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, we found organisms in places that we never expected life to exist. அந்த மாதிரியான பிளேசஸ் ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க அதை பெருசா யோசிக்க தேவை. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பண்ண நாசா சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கொண்டு போய் அங்க வச்சாங்க. மார்ஸ்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சடனா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்லப்பா, மேக்ரோ ஆர்கானிசமே சிலது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் லிவ் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரீமோஃபைல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. Hopefully everyone knows about these guys. At least இந்த பையனை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல லிவ் பண்ண முடிஞ்ச சில ஆர்கானிசம்ஸ் we know. இது ஜஸ்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ கிவன். டார்டிகிரேட், இது வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்லயும் லிவ் பண்ண முடியும், கோல்ட் அண்ட் ஹாட். ரெட் ஃபிளாக் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டார்டிக் ரொம்ப கோல்டான ஸ்பேஸ்ல இருக்க முடியும். அதே மாதிரி தி அதர் ஒன் இங்க இருக்கிறது வந்து
சீ மங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பயங்கரமான சால்ட் அதிகமா இருக்க கான்சென்ட்ரேஷன்லயும் வந்து இதால இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல லைஃப் அப்படிங்கிறது இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். பிகாஸ் இது வரைக்குமே நம்ம வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோன்ல ஒரு கம்ஃபர்டான ஜோன்ல இருக்கும்போது மட்டும் தான் லைஃப் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இதுல வந்து பிரேக் ஆகுது. அதுவும் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லயே வந்து இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ வாட் இஃப் தேர் குட் எக்ஸிஸ்ட் இன்னும் ஈவன் மோர் திங்ஸ் தட் ஹேவ் இந்த மாதிரியான திங்ஸ். ஸோ அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்போ அப்படின்னு சொன்னா they did something இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட் அது வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோன் என்விரான்மெண்டா மாறுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டோம். இப்போ எனக்கு வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோனாவும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் அதுல வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் அது வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரியும் வந்து ஸ்டார்டட் லுக்கிங். தட்ஸ் when a thing called exoplanet அப்படிங்கிற விஷயம் emerged. What is an exoplanet? A planet that potentially has an ability to hold life in it. So it's called exoplanet. கோல்டிலாக் ஜோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆர் டு பி சிம்பிள் ஹேபிட்டபிள் ஜோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஹேபிட்டபிள் ஜோன்னா சன் கிட்ட இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம், ரைட்? அர்த் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சன் கிட்ட இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளார வரைக்கும் தான் வந்து வி ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஹீட். ரொம்ப கிட்ட இருந்தா பயங்கர ஹீட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப தூரமா இருந்தா ரொம்ப கோல்டா மாறிடும். ஸோ ஒரு நார்மலான கண்டிஷன்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோன் ஆர் கோல்டிலாக் ஜோன்னு சொல்லுவோம். அதுக்குள்ளார இருக்க பிளானட்ஸை அதுக்குள்ளார இருக்க நாட் ஒன்லி பிளானட்ஸ் பட் பிளானட்ஸ் தட் ஹேஸ் வாட்டர் இன் இட் ஆர் பொட்டன்ஷியல் லைஃப் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்ற நினைக்கிற பிளானட்ஸை எக்ஸோ பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான திங் வந்து கெப்லர் அப்படிங்கிற அந்த பிளானட். ஸோ இட் ஹாஸ் சிமிலர் structure or similar things to Earth but quite bigger size. ஸோ இந்த மாதிரி பிளானட்ஸை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். we started looking இந்த மாதிரி இது பிளானட்ஸ் மட்டும் இல்லாம we also looked for இன்னும் other things. For example, ஜூபிட்டரோட மூன்ஸ். I'll tell you about that. Such an interesting thing அது. My next question was how எப்படி இதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Okay, if you have any idea எப்படி இதை வந்து பண்றோம் அப்படின்னா, if you want to share anything அப்படின்னா, how are we doing this? இந்த சர்ச் அப்படிங்கிறது எப்படி நமக்கு தெரியும்? JWST நைஸ் ரைட் திங். JWST வந்து இதுக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்காகவே JWSTயோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த 5 பிக்சர்ல ஒரு எக்ஸோ பிளானட்டோட டேட்டாவும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நைஸ். ஓகே, வேற இந்த மாதிரி JWST is one thing. Hubble Space Telescope. ஓகே, டோன்ட் டெல் டெலஸ்கோப்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன வேலை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத if you could explain அப்படின்னா, சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, transition method. Transition method. That's how we find exoplanets. Chemical composition வச்சு நம்ம வந்து spectrometers, I mean spectrographs use பண்ணிட்டு. Cool. So the answer that I got for this search was these three things. By interconnecting the ideas that we already know, by looking through instruments, as now we've been talking, and the transition, JWST, the violation, sending crafts. In the ways that we are sort of looking. இது என்ன அப்படிங்கறத சொல்றேன். So this picture is sort of depicting the evolution நினைச்சுக்கோங்க. Okay, so it's not exactly, but just have this in mind. How can you connect the idea of evolution with ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் லைஃப் அப்படிங்கிற அந்த எப்படி அது கூட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? If you have any ideas. This is such a beautiful insight that I got. என்னன்னா, இந்த எவல்யூஷன்ல நமக்கு வந்து தெரியும்
in the beginning, அதாவது இந்த primordial soup-லாம் வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம, வாட்ஸ் தட், அடுத்து வந்து ஸ்டார்டிங் லைஃப்லாம் இல்லாத போது primordial soup-னு ஒரு திங் இருக்கும். வேற அதுல வந்து எல்லாம் எக்கச்சக்கமான மாலிகூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்லலாம், அந்த டைமை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த டைம்ல அர்த்துக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த காஸ்மிக் ரேஸ் ஆகட்டும், இல்லை மற்ற ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்பேஸ் வி ஆர் சர்வைவிங், பிகாஸ் இது வந்து ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிடுது. பட் அந்த டைம்ல there was no proper ozone layer, there's no proper atmosphere, there's no proper oxygen in it. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லைஃப் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம தியரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் were formed first in water. ஓகே, வாட்டர். ஏன் வாட்டர் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வாட்டர்ல தான், இந்த வாட்டர்ல தான், இந்த primordial soup அப்படின்னு சொல்ற இந்த வாட்டர்ல தான் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட்டர் வந்து மோஷன்ல இருக்கச்ச இந்த மாதிரியான மாலிகூல்ஸ்லாம் ரைட் டைம்ல மோதிச்சு கரெக்டா நம்ம இந்த இதுல படிச்சிருக்கோம், லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, அப்போ வந்து மாலிகூல்ஸ் வந்து ஸ்டிக் ஆச்சு அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான மாலிகூல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இருக்கிற பிளேஸ் இஸ் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் இஸ் ஒன் ஐடியா தட் வி ஹேவ். ஸோ வாட்டர்ல லைஃப் ஃபார்ம் would have formed, and that too in deep ocean. ஏன் அப்படின்னா we don't have atmosphere. அட்மாஸ்பியர் இல்லை அப்படின்னா அங்க வந்து எக்கச்சக்கமான ரேடியேஷன்ஸ் இருந்திருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் வாட்டர்ல எல்லா இடத்துலயுமே இந்த லைஃப் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம். பட் மேல இருந்த லைஃப்ஸ்லாம், மேல இருந்த ஃபார்ம் ஆயிருந்த மாலிகூல்ஸோ இல்லை லைஃப்ஸோ ஆகட்டும், அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரேடியேஷனால வந்து they would have gone, அவங்க வந்து இல்லாம போயிருப்பாங்க. பட் டீப்பா இருக்கிறச்ச இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் will sort of act as a shield, very deep I'm talking about. ஸோ அந்த மாதிரி டீப்பா இருக்கிற இடத்துல it is a protection from the radiation itself. So அந்த இடத்துல life would have potentially grown very well. So இந்த ஒரு ஐடியா நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. Now we need to put this into our idea of astrobiology. இதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, such a nice thing இது. ரொம்ப சிம்பிள். லெட்ஸ் டேக் ஜூபிட்டர் ஓட மூன் யூரோப்பா. ஓகே, இட் ஹாஸ் வாட்டர் இன் இட். டன். அண்ட் இந்த யூரோப்பால பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட்டர் இருக்கு, மேல வந்து ஐஸா இருக்கு, கொஞ்சம் உள்ளார வந்து லிக்விட் வாட்டர் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வாட்டர் வந்து மோஷன்ல இருக்கு. இந்த வாட்டர் இஸ் மூவிங், which is one necessary for molecules to ஒன்னோட ஒன்று முட்டிக்கிறதுக்கான தேவையான ஒரு விஷயம் மோஷன். ஸோ டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வாட்டர்ல இருக்கு. எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஜூபிட்டரோட அட்ராக்ஷனால தான் வந்து இவங்க வந்து இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு எப்படி இந்த டைட்ஸ் வந்து மூன்ஸ்னால வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதோ, இதுக்குள்ள இருக்க வாட்டரோட டைட்ஸ் அப்படிங்கிறது, அதோட மோஷன் அப்படிங்கிறது ஜூபிட்டர் அப்படிங்கிறத அவ்வளோ பெரிய ஜெயிண்டால இட்ஸ் பீன் கண்ட்ரோல். சார்ட் ஆஃப் அது வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா இருந்துகிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஸோ வி அப்ளை திஸ் டு தட். அதாவது இங்க அர்த்ல இருந்த ஒரு கண்டிஷன், லைஃப் ஃபார்முக்கு தேவையான ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண நமக்கு இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு நாலேஜை கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து வேற ஒரு பிளானெட்கோ இல்லை வேற ஒரு பிளானெட்ல ஒரு மூணுக்கோ நான் வந்து போட்டுட்டு ஐம் செலக்டிங் தட் பர்டிகுலர் planets or moons for my exoplanet list, so that I know that இந்த மாதிரி இடத்துல there is a possibility of new lives forming. Not only that நான் இங்க ஒரு மைக்ரோப் கொண்டு போயிட்டு அங்க வளர வச்சா வளரும் அப்படிங்கறது தாண்டி அந்த இடத்துலயுமே லைஃப் அப்படிங்கிறது தானாவே உருவாகலாம் அப்படின்னு we figured out. So இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இதுதான் வந்து பண்ணுவோம். When we have any sort of existing idea, we put it in the ideas that we want to discover. அந்த மாதிரி. So this is how we sort of list down habitable zones ஆகட்டும், or what's that, exoplanets ஆகட்டும். Because இப்போ ஜூபிட்டர் வந்து நம்மளோட சன்னோட ஹேபிட்டபிள் ஜோன் கிட்ட வரல. it might be the next habitable zone கீழே வரும். பட் now சன்னோட ஹேபிட்டபிள் ஜோன் கிட்ட வரல. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்த கிரைட்டீரியா, அதாவது சன் கிட்ட இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும், அதோட அதிகமா இருக்கக்கூடாது, கம்மியா இருக்கக்கூடாது, அது இருந்தா மட்டும் தான் ஹேபிட்டபிள் ஜோன் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் நவ் ஐம் டெல்லிங் யூ தட் ஜூபிட்டர் இஸ் நாட் அண்டர் தி ஹேபிட்டபிள் ஜோன், பட் ஸ்டில் ஜூபிட்டர்ல இருக்க ஒரு மூன் கேன் பொட்டன்ஷியலி ஹோல்ட் லைஃப் ஃபார்ம். So now you discovered a new idea, new method to figure out what is going on.
So this is one way of approaching any sort of subject or any sort of discovery that you want to do. uh, One learning that you can take from this existing idea, put into something, and you have new set of ideas through instruments. As previously said, நம்ம இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டெலஸ்கோப்ஸ் ஆகட்டும், JWST as previously said, அதோட ஒரு பிக்சர் வாஸ் எக்ஸோ பிளானட். ஒரு கோல் வாஸ் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்றது யூசிங் டிரான்சிஷன் மெத்தட்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆகட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றோம். செட்டை அப்படின்னு சொல்ற சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராடெரஸ்ட்ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமே we been constantly observing signals from any sort of beings out there. ஏதாவது சிக்னல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு இருப்போம். தென் சென்டிங் கிராஃப்ட்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் ஒரு கிரேட் ஐடியா தட் ஹியூமனிட்டி எவர் கேம் அப் வித் இஸ் இந்த மாதிரி சென்டிங் வாயேஜர். சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங். நீங்க வந்து வாயேஜர் பத்தி ஓகே வேற யாராவது பேசணுமா? ஓகே, வாயேஜர் பத்தி எக்கச்சக்கமா சொல்லிட்டு போலாம். வாயேஜர்ல வந்து நீங்க யூ கேன் ஹேவ் ஒன் ஹோல் நியூ செஷன் ஃபார் வாயேஜர் இட் செல்ஃப். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இஸ் சார்ட் ஆஃப், நீங்க பாக்குறீங்களே இந்த பிக்சர்ல, இது வந்து இந்த ஆடியோ எப்படி பிளே பண்றது, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது வந்து பிக்சர்ஸ் எப்படி பாக்குறது, இது நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமோட லொகேஷன், இது வந்து ஹைட்ரஜனோட டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது இது கொஞ்சம் கிரேசியான ஒரு ஐடியா மாதிரி இருக்கும். லைக் யாருனே தெரியாம இருக்காங்களா இல்லையானே தெரியாம ஒருத்தவங்களுக்கு we are sending message how it feels. ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னே தெரியாம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினா எப்படி இருக்கும், சம்திங் லைக் திஸ். அவங்க பாப்பாங்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது, அவங்க கிட்ட இது ரீச் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியாது, முதல்ல அவங்க இருக்காங்களானே தெரியாது. பட் we sort of spent இந்த மாதிரியான விஷயம் டு டூ. ஒரு கோல்டன் பிளேட்டை வாய்ஸர் வரல வச்சுட்டு we have sent ஹியூமன் அனுப்புனதுலயே அதிக டிஸ்டன்ஸ் போன ஒரு திங் வந்து வாயேஜர் 1 தான். இட் பேசிக்கலி வெண்ட் சோலார் சிஸ்டத்தை தாண்டி இதுக்குள்ளார ஒரு ஸ்பேஸ். ஐயோ நல்ல பேர் அதுக்கு வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸ்பேஸ்க்குள்ளார வந்து ஆக்சுவலி போயிருச்சு. ஸோ இட்ஸ் குவைட் அ பியூட்டிஃபுல் ஐடியா தட் கேம், பட் இட்ஸ் அ கிரேசி ஐடியா. வாட் டு யூ திங்க்? ஐ மீன் ஏலியன்ஸ் வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு if you have anything to talk, we'll talk about that. So I want to complete this by saying Carl Sagan's famous quote. நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா would have known this is the picture from Voyager 1, February 14, 1996 billion kilometers away from sun, and we are looking at all of us in single dot. Carl Sagan said, look again at that dot. That's here. That's home. And that's us. Such a beautiful things that we are looking at. So bigger universe, bigger thoughts. We have like a number of things to discuss and talk. So for now, I'm closing my presentation. If you want to talk anything about Voyager 1, Voyager சொல்லும் போது யாரோ கை தூக்குனாங்க. If you want to talk about aliens, you can talk. But before that, I want to say one thing. If you can open your cameras, would be nice. We'll have a snap. Not necessary, not mandatory. Don't go out just because of this. I have something to tell you guys about this astrobiology itself, the opportunities, the things that you can do on astrobiology. So wait for a while. If you can open your cameras, please open. Thank you so much, Balakrishnan, for immediately doing it. Guys, if you can open. Okay, முன்னால சொன்ன மாதிரி போட்டோக்காக ஓடிடாதீங்க. I have something for you. Hold. It is not necessary or mandatory. Nice. Thank you. Thank you so much for opening your cameras. Okay, done. Shall we take the picture? Smile. Cool. Okay, now to the point.
ஓகே, ஆஸ்ட்ரோபயாலஜில என்னால ஒரு கெரியர் வந்து அமைச்சிக்க முடியுமா? ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி நான் எங்க படிக்கிறது அப்படின்னா, தட்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின். ஏன்னா இந்தியாக்குள்ளார ஆஸ்ட்ரோபயாலஜிக்குன்னு பர்டிகுலரா ஹார்ட்லி விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் ஒயிட் 3 or 4 5 நம்பர்ஸ் தான். இட்ஸ் லைக் பர்டிகுலரா எம்எஸ்சி இன் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படின்னு கொடுக்குற ஒரு சில காலேஜஸ் தான் இருக்கு. ஐ மீன் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட் தான் இருக்கு. பட் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொஞ்சம் நிறைய காலேஜஸ்ல ஐம் லுக்கிங் அந்த ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ். இட் இஸ் சம்வாட் சிமிலர் டு திஸ். யூ கேன் ஸ்பெஷலைஸ் ஃப்ரம் தேர். ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளார ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி குட் பி பார்ட் ஆஃப் அந்த கோர்ஸ்ல இருக்கலாம். ஆர் நீங்க அது கூட பட் there are n number of colleges offering n number of institute offering research in the field. ஆஸ்ட்ரோபயாலஜில ரிசர்ச்க்கு நிறைய காலேஜஸ் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. நீங்க ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் கோ டைப் யூனோ சும்மா நீங்க ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி காலேஜஸ் தட் ஆர் ஆஃபரிங் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி போட்டாலும் எக்கச்சக்கமான காலேஜஸ் வருது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் இப்போ நான் வந்து இந்த காலேஜ் இருக்கு இந்த காலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் இட் டிரெக்ட்லி பிகாஸ் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு. பிகாஸ் எனக்குமே வந்து ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி சார்ட் ஆஃப் சோர்ஸ். ஐ ரிலை ஆன் இன்டர்நெட். அது வந்து ப்ராப்பரான சோர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். மேபி பிகாஸ் நிறைய பேர் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஃபீல்ட், ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல்ட் ஆகட்டும், இல்லை ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ஆகிற இந்த ஃபீல்ட் ஆகட்டும். ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ்லாம் கூட வாஸ் குவைட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். பட் இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படிங்கிறது இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ப்ளூம் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு நான் எப்படி முன்னால நாசா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி வந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நினச்சிக்கோங்க இங்கே இந்தியாவில். ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் பிக்கர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்படியே நீங்க ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டா கூட வாட் யூ கேன் டூ தட் அப்படின்னா ரிசர்ச்சிங் சைட் போகலாம், டீச்சிங் சைட் போகலாம். அதை தாண்டி பெருசா ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரிசர்ச் தான் பண்ண முடியும். ஆல்சோ யூ கேன் பி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ நம்ம ராக்கெட்ஸோ இல்லை மிஷின்ஸ்லாம் சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் மிஷன்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ லெட்ஸே டாக்டர் ஹேரால்டுன்னு ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தார். அவர் தான் வந்து மிஷன் ஹெட். ஸோ இந்த மிஷன் ஹெட்டுக்கு வந்து வில் நோ ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அது கூட வந்து மிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க. வேறின் இந்த மாதிரியான இப்போ ஒரு பங்கை கொண்டு போயிட்டு மூணுல வளர்க்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி படிச்ச ஒரு பர்சன் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஸோ யூ கேன் பி தேர் as a mission specialist, as a researcher doing along with all those people. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் உங்களால் பண்ண முடியும். அதை தாண்டி பெருசா யூ கான். இட்ஸ் லைக் ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்னு சொல்றேன். அதுக்குமே வந்து இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது வெரி வெரி லோ, வெரி லோ. இட்ஸ் குவைட் ஹார்ட் டு கெட் இன் டு யூனோ ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபேஸ். பட் இஃப் யூ ரியலி பேஷனேட்டட் அப்படின்னா யூ கேன் டூ திஸ் கோர்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் தட் ஷாம் இருந்தானா கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க் இங்கே போட்டுரு ஷாம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நியூ டு அவர் மீட்டிங் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு நோ அபவுட் ப்ரொமீத்தியான்ஸ். இட்ஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் எங்கிட்ட இருக்கு. வேரின் எவ்ரிதிங் விச் வி டூ வில் பி நோட்டட். உங்களுக்கு அங்கே இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி பாஸ். ஆல்சோ அதுக்குள்ளாரே எக்கச்சக்கமான திங்ஸ் ஆஸ்க் அஸ், நிறைய விஷயங்கள். You can ask us questions, you can do a lot of other things. Take it right? Yes. Hello. Yes. Okay, cool. Sorry, I got in your. Okay. Fine. So we have built a 4-day experience for people who want to understand their inner creator அப்படின்னு நினைக்கிற பீப்புளுக்கு. எனக்கு வந்து என்னோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆர் சில இன் அண்ட் அவுட்ஸ் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் எனி சயின்டிஸ்ட், தே வுட் ஹவ் ஃபாலோட் அ செட் ஆஃப் திங்ஸ். இது எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் காமனான ஒரு விஷயமா இருக்கும். தேர் ஆர் ரிசர்ச்சஸ் இஸ் பீன் டன் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வச்சுட்டு, வேறன் இந்த மாதிரி பயங்கரமா ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணதாகட்டும், ஆர் இப்போ ஐன்ஸ்டைன்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பண்ணியிருக்காரு. நியூட்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவுட் ஆஃப் நத்திங் ஹி கேம் அப் வித் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம். எப்படி இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் வருது அப்படின்னு நிறைய தடவை நம்ம யோசிச்சிருப்போம்.
பட் அது எல்லாமே வந்து நம்மளை சுத்தி இங்கதான் வந்து இருக்கு. ஸோ தே கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் தி திங்ஸ் தட் ஆர் அரௌண்ட். ஸோ அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அந்த விஷயத்தை இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு நோ, அந்த மாதிரி சி எவ்ரி ஒன் இஸ் அன் இன்பில்ட் கிரியேட்டர். நான் வந்து பர்டிகுலரா எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் a யூனிக் கிரியேட்டர் இன் தேம். இட் டசன்ட் நெசசரிலி மீன் டு பி எல்லாருமே நியூட்டன் மாதிரி இருக்கணும், நியூட்டன் மாதிரி இருந்தா கிரியேட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. பட் என்னன்னா, ஈவன் தோ எவ்ரி ஒன் ஆர் யூனிக் கிரியேட்டர்ஸ், எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் அ காமன் த்ரெட். அந்த த்ரெட் இஸ் வெரி லைட். அண்ட் அந்த த்ரெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா வி ஹாவ் a better understanding of ourself and our inner creator. ஸோ இது வந்து ஒரு பயங்கர 2-3 months வி பீன் பிளானிங். டு பி ப்ரிசைஸ், நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சிட்டேன், இந்த இயர் தான் முடிச்சேன். ஒரு செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஐ பீன் பிளானிங் ஃபார் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு அன்லீஷ் த கிரியேட்டர் இன் தெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ 4-day எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் வந்து எப்படி கொடுக்கணும், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஜஸ்ட் டு பி நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க கேட்டு போங்க அப்படின்னு இல்லாம யூ ரியலி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் இன்னர் கிரியேட்டர் அப்படின்னு வி பீன் பிளானிங் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர். அது இது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் வி வில் ஃபைண்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் ஒரு ஃப்ளோ, ஒரு டிராபேக் இருக்கும். அதை சால்வ் பண்ணிட்டு வரும்போது வி ஹேவ் another thing. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி at the end of the day, last 2 months was very tedious. Like we literally lost ourselves. என்ன சொல்லணும், என்ன எப்படி இதை கொடுக்க போறோம், பிகாஸ் n number of things you need to learn for this, but there are only few necessary things that everyone in common need. இப்போ நான் வந்து ஒரு பிசிக்ஸ் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொன்னா அது இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒன்லி பிசிக்ஸ் பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ பிசிக்ஸ்க்காக இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிரியேட்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க மட்டும் தான் கிரியேட்டர்னு கிடையாது, ஆர் பிசிக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் கிரியேட்டர்னு கிடையாது. anyone who knows anything can be a creator. ஓகே, இல்ல நான் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் he or she also can be a creator. அந்த கிரியேட்டரை எப்படி டேப் பண்றது அப்படின்னு we have built a 4-day experience. See, நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டென்ட் டெல் the 4-day வந்து டீச்சிங் 4-day டீச்சிங் பிளான் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. 4-day டீச்சிங் கிடையாது, 4-day எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே சி இட் ஹாஸ் ஜீரோ காஸ்ட். நீங்க எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்லை. இவ்வளோ பே பண்ணிட்டு உள்ள வாங்க, நீங்க இதை பே பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. பிகாஸ் ஐ நோ நீங்க எல்லாருமே ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரியும் லைக் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன கஷ்டமா இருக்கும். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே மணி would be a problem. ஸோ அவனுக்கு வந்து தான் செய்கிற விஷயங்களை செலவு பண்றதுக்கே கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு அவன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் காசு இல்லாம he can't do that. Imagine if I'm offering this for 2,000 rupees, what do you feel? டெஃபினட்டா அடுத்த செகண்டே you will run off. I would do probably. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஐ பி ஹாப்பி. பட் வாட் இஃப் அது வந்து ஐ ஹேவ் டு பே 2,000 rupees? நோ, ஐ won't do that. டெஃபினட்டா ஐ வில் run off. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே. ஸோ ஐ தாட், ஏன் வந்து இதை இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து ஒருத்தவங்க பண்ணணுமா அப்படின்னு இல்லாம வாட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. பட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம் இதை, ரைட்? தட்ஸ் அ பிகர் ப்ராப்ளம். இப்போ ஆஸ்ட்ரோபாலஜி அப்படின்னு இதை வந்து நான் ஃப்ரீயா பண்றேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்த ஒரு சில பேர் இருக்கீங்க, பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஃபியூ பீப்புள் ஹூ வெண்ட் ஆஃப் இன் பிட்வீன். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீ யூ டோன்ட் ரியலி வேல்யூ இட் அட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எவ்ரி ஒன். ஐ அப்ரிஷியேட் பீப்புள் ஹூ பீன் லைக் ஐம் சீயிங் பீப்புள்ஸ் ஹூ ஆர் லைக் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கீங்க. ஸோ ஐம் நாட் டெல்லிங் அபவுட் தெம். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இது ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில போகும்போது யூ ஒன்ட் பி சீரியஸ் டூ. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு பி சீரியஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ அதனால limited it to only 10 students, 10 selected students. எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். அவங்க வந்து கூட்டு போய் டெஸ்ட் எம்சிக்யூ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ண போறோம்னா, why do you want to join this அப்படிங்கிற ஒரே கொஸ்டின். ஓகே, why do you want to join this? Why do you want to unleash your creator in you அப்படிங்கிறத நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஐ மீன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் really like ஒரு வேல்யூபிள் ஆன்சர் ஆர் திஸ் ஆன்சர் கேன் பி கன்சிடர்ட் அப்படின்னு இருக்க மாதிரியான ஆன்சர்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி செலக்டட், நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் காஸ்ட் ஃபார் திஸ். ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே யூ கேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே கிவ் அஸ் 1 rupee, give us anything, any amount you feel like giving. 1 rupee, 2 rupees,
5 rupees, 10 rupees, whatever number you feel like giving, okay, give that amount. We'll have that amount. We are building, learning things for school students, okay. So schools la poi teach பண்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம். So your money will be used there. Uh, I promise. And also we are building things for college students. So அதுக்கெல்லாம் வந்து we'll be using இதுல இருந்து வர எவ்வளோ மணி, I'm not like expecting இதுல இருந்து ஓகே ஒரு பையன் வந்து இவ்வளோ கொடுப்பான் அப்படின்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே கிடையாது. You don't have to give your name to, நீங்க வந்து நீங்க நேம் கொடுத்து ஓகே நான் ஒரு ரூபாய் தரேன் அப்படின்னு கூட நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவை. I'll give you a cover. Let's say I'll give you a cover, put a 1 rupee, don't write your name, give it, just go off after taking all the experience. This is what we need, so that you'll also have, okay, I've given this thing and I've taken this thing again. So give and take. That's it. So I'm not asking you 2000 rupees. Don't think like that. Just asking you to take this experience for free. Okay? But only people who are really interested. I don't want anyone சும்மா வரப்பா அப்படின்னு இருக்க யாருமே. So we have got few responses, and அதுல இருந்து already we have like இந்த சில பேரை வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு we have listed. மேபி இன்னும் நீங்க பயங்கர 10 தான் கொடுப்பீங்களா, 10 பேருக்கு மேல எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னா, seeing your responses, நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ 10 பேர் முடிஞ்சிருச்சு, இன்னொருத்தர் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு, அவர் வந்து இன்னும் நல்லா வந்து அவர் ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா, we'll also take him. ஒரு 5 seats we can extend maximum I'm talking about, but we'll hold within 10. 5 seats extend பண்ணலாம். We are having it not online, offline. That is again a bigger constraint. ஆஃப்லைன்ல இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எப்படி கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ஆர் அது அப்படி கொடுத்தா பெருசா ஒன்றும் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாதுன்னு நீ ஃபீல். ஸோ அதனால இது ஆஃப்லைன்ல நடக்கும். எங்க நடக்கும் அப்படின்னா, அண்ணா நகர் டவர் பார்க் அண்ட் சென்னை மியூசியம், இது 2 இடத்துல ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்ல நடக்கும். we let you know once you've been selected இந்த திங்ஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த 2 இடத்துல நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன்லி சென்னை பீப்புள்ஸ். ஐ மீன் சென்னை பீப்புள் தான், சென்னையில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ ரைட் நோ நீங்க சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா you can do. என்னைக்கு நடக்க போகுது அப்படின்னா 22nd of May, 23rd, 24th and 25th, இந்த 4 நாள் from 3 PM to 5 PM இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்க போகுது. யார் வேணா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ யாரோ கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ல இசிஏ அப்படிங்கிற மாதிரி. டசன்ட் மேட்டர் ஹூ யூ ஆர், இசிஇ படிக்கிறீங்களோ, சிஎஸ் படிக்கிறீங்களோ, ஃபிசிக்ஸா, பயாலஜியா, ஆஸ்ட்ரோபயாலஜியா, வாட் எவர், இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு அன்லீஷ் த கிரியேட்டர் இன் யூ and understand your true potential, then please join us. Definitely I'll assure you that this experience will be your lifetime experience. You would sort of cherish this. In the decision எடுத்ததுக்கு you will be doing, as said, நான் வந்து செகண்ட் இயர்ல இருந்து பிளான் பண்ணிருக்கேன். almost a year I've been planning for this. So hopefully you will be like having a great time with us. Also திரும்ப ஒரு முறை லிங்க் போட முடியுமா ஷாம்? பி நைஸ். ஓகே, நானே போட்டேன். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க். இஃப் யூ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் and want to know what you can do or unleash the creator in you, மேலே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்க லிங்க் இஸ் தி கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க். லாஸ்ட் போட்டிருக்க லிங்க் இட்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க். நாட் ஃபார் தி camp but for the Promethions group. Okay, yes, timing is 3 PM to 5 PM, 2 hours the session will be. If you have any sort of doubts related to this camp, you can talk, or else we'll go back to our topic, and if you want you can talk about aliens. யாரோ பேசுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, anything to ask or anything to talk about? Any question? Yes? No, at least. Cool. Yes, hopefully you would have understood about the camp and the things that we are doing, and also you can tell us how was this session, this astrobiology session அப்படின்னு இங்க போடலாம். I'll also open the group. Also
அங்க போடுங்க how you felt in the session அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If you have anything to ask, we'll talk or else we'll wind up. Anything to talk? சைலண்டா இருந்தா நான் என்ன நினைக்கிறது? anyone? ப்ரோ Yeah. ஓகே, இப்போ வந்து மீன்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து நம்மள மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் பீயிங் வந்து இருக்காங்கன்னு சொல்றோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சிக்னல்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்களே நாசால இருந்து லாஸ்ட் இயர். ஸோ இப்போ அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆகி நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் பீயிங்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீயிங்ஸ் வந்து சிக்னல் வந்து எந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் இருக்கும், அவங்களோட அப்ரோச் எந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, as far as it is concerned, it is within the universe. Few things that they can do is they can play with electromagnetic radiations. Another possible thing, இப்போ நீங்க இந்த what is it, இப்போ நம்ம ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்னு வந்து சொல்றோம் இல்லையா, இந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சருக்குன்னு எது காமனா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் இஸ் அ காமன் எலிமெண்ட் இன் நேச்சர். இட்ஸ் எவ்ரிவேர். அதனால தான் வந்து ஹைட்ரஜனோட டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை வந்து அந்த இதில் வந்து போட்டிருந்தாங்க. வாட் இஸ் தட், கோல்டன் பிளேட்ல, OH1 கோல்டன் பிளேட்ல அந்த 2 ரவுண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா, 2 ரவுண்ட் போட்டு ஒரு டேஷ் போட்டு இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அது இஸ் ஆக்சுவலி the transition state of hydrogen. So one possible thing, they can play with electromagnetic radiation. ஏதோ ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருக்க ஏதோ ஒரு ரேஸ் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஆர் இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜனோட அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். பிகாஸ் அதுதான் வந்து நாசா பிலீவ் பண்ணாங்க. டு பி ப்ரிசைஸ், இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, அதாவது நம்ம இப்போ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி அதோட டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸோட இருக்க டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தே மைட் கம்யூனிகேட் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து இதுலேயே வந்து செஞ்சாங்க. பட் mostly what I think is they'll definitely play with electromagnetic radiation, because that is one possible thing that they can do. What do you think about habitable zones? What do I think now? Like what I feel is habitable zoneல தான் லைஃப் ஃபார்ம் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து இட் இஸ் நெசசரின்னு நினைக்கிறேன். ஹேபிட்டபிள் ஜோன் எதுக்காக பர்டிகுலரா இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க, பர்டிகுலரா நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, லைஃப் ஃபார்ம் குட் எக்ஸிஸ்ட் தேர் அப்படின்னு நம்ம போய் ரிசர்ச் பண்றதுக்காக தான். இப்போ we got adapted to this sort of temperatures, right? So there are in the extremophiles மாதிரி acidophiles, acidic files என்னமோ ஒன்று இருக்கும். So those microbes are adapted themselves to live in such an acidic conditions. Okay, so habitable zones அப்படிங்கிறது வந்து doesn't necessarily mean that அங்க மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இது வந்து எனக்கு பெருசா அதுல வந்து இது கிடையாது. But it is potentially can hold life forms like us, or like similar to what we expect there to exist. நம்ம பேசுற மற்ற சில திங்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியிலும் இருக்கலாம். மேபி நீங்க கேட்ட உடனே எனக்கு இதான் தோணுச்சு. So that is what I think about habitable zones. Why not habitable zones are very for some other aliens? Yes, that's what I'm telling. ஸோ இப்போ நம்ம ஹேபிட்டபிள் ஜோன் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, வாட்டரோட ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது 0 to 100 இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்ல தான் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்குள்ளார இருக்கணும். அந்த ரீஜன்ஸ் தான் வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோன்னு சொல்றோம். ஹோப்ஃபுல்லி ஆமா, எஸ். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு மேபி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் சம் அதர் ஸ்பீசிஸ், சம் அதர் microbe. So and about aliens are like, aliens don't necessarily have to have like green color, big eyes, green color vomit, இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. Any sort of microorganism that exists outside our earth, it's considered to be an alien. So that this is one biggest என்ன சொல்றது realization that I had
when I started learning about this, like in my 9th or 10th அந்த மாதிரி டைம்ல. ஸோ யா யாரோ கை தூக்குனா ஏதோ பேசணும்னு. And another common question நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. According to your perspective, aliens நல்லவங்களா கெட்டவங்களா? தெரியலையேப்பா. தெரியல, லைக் அவங்க எப்படி நல்லவங்களா இருக்கணும். ஏலியன்ஸோட ஒரு 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 ஏதோ ஒரு புக்ல தான், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட புக்ல தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் ஏலியன்ஸ் வித் அஸ் அப்படின்னு ஒரு திங் இருக்கும், ஒரு நோட்ல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பேசியிருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஃப் ஏலியன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஹை டெக்காக தான் இருப்பாங்க, பிகாஸ் அவங்க தான் நம்ம கிட்ட வராங்க அப்படின்னா தே ஷுட் ப்ராப்ளி ஹேவ் ஹை டெக்னாலஜி. அண்ட் இஃப் தேர் குட் ஏலியன்ஸ் ஆஸ் வி see in like thingsலாம், if they're good aliens, we would probably collaborate with them and have our technology shared with them or their technology shared with us, so that we have a better uh, usage of our whole universe. So it depends basically, like maybe good, may not be good. uh, yeah, imagine if it is a virus, a newly you've never seen such a genome there, அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து வி ஆர் ஃபைண்டிங் இட் த்ரூ எனி சார்ட் ஆஃப் திங் அப்படின்னா, டு யூ ரியலி திங்க் இட்ஸ் குட்? இட்ஸ் குட் இன் ஒன் வே. In research point of view, it's good, so that you can learn about all sort of genome sequencing and other things. But அது வந்து உள்ளார வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா கொரோனா மாதிரி எல்லாரையும் வந்து காலி பண்ணும். இட்ஸ் பேட். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ், டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ். நீங்க கேட்குற இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பீஷிஸ்க்கு அகைன் இட் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ். What happens if they look like us? I'll be surprised. Yeah, I'll be surprised, really surprised. Like all these days, we've been thinking, or to be precise, many religions will be suffering, many sort of ideologies people have. You know, அது ஒரு பெரிய குழப்பத்தை கொண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இன் சார்ட் ஆஃப் மெனி ரிலீஜியன் ஆகட்டும், எல்லா ரிலீஜன்லயும் இந்த கிரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயமா போர்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான கிரீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்களா. இப்போ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லப்பா அப்படின்னு நான் ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்றேன் அப்படின்னா, இமேஜின் ஹவு பேட் இட் வில் பி ஃபார் எனிஒன் ஹூ இஸ் பிலீவிங் தட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் சுப்பீரியர் அண்ட் ஸ்பெஷல். ஒன்ன மாதிரியே வேற ஒருத்தர் இருக்கா ஆல்ரெடி அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் டஃப் டைம். சச் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு தியரி இருக்குல்ல ப்ரோ, அதாவது வந்து லைஃப் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு தியரி இருக்குல்ல, காமெட்ல வந்து மைக்ரோப்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி அது பூமிக்கு வந்து பூமியோட என்விரான்மெண்ட் அடாப்ட் ஆகி வளர்ந்துருச்சுன்னு ஒரு தியரி இருக்குல்ல. லைஃப் அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்? பூமியிலே வந்து சம்பவம் எதுவுமே இல்லாம உயிர் உருவாக்க வாய்ப்பு இல்லை, இந்த மாதிரி காமெட்ஸ் மூலமா வந்திருக்கலாம்ல. காமெட்ஸ் மூலமா வந்திருக்கலாம். ஒரு ஆர்கானிசம் டு சஸ்டெயின் அடாப்ட் ஆகுறது இஸ் செகண்டரி திங் தான் சொல்லுவேன். ஒரு ஆர்கானிசம் ஹேவ் டு சஸ்டெயின் இன் சச் என்விரான்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஆப்வியஸா இங்க அர்த்ல ஒண்ணுமே இல்லாம திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னு யூ கான்ட் ஜஸ்ட் பிளேம் அர்த். அர்த்ல தேவோட பீன் முன்னால சொல்லியிருக்க மாதிரி தேவோட பீன் அந்த பிரிமோடியல் சூப்ஸ் ஆகட்டும், நெசசரி மாலிகூல்ஸ் ஆகட்டும், இட் மைட் ஹவ் எக்ஸிஸ்டட் அண்ட் the necessary life. Because one point where we struggle is எப்படி ஒரு ஒரு இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கெட் டர்ன்ட் இன்டு an organic substance. அது கூட இட்ஸ் ஃபைன். அது எப்படி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமா மாறுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நோட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட் பாயிண்ட் வேர் பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து ஒரு சாக்கா நான் சொல்றேன், வெளியில இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு, அதனாலதான் வந்து இங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா, அதுக்குமே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அர்த் should have been a place where it should sustain those things that came from the comet. ஸோ அதை சஸ்டெயின் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். அந்த சஸ்டெயின்க்கு அப்புறமா தான் வந்து அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் நடந்திருக்கு. உள்ளார வந்த உடனே ஆசிட் இருக்கு, ஆசிட்ல வந்து அந்த மாலிகுல் இருந்தோம்னா மாலிகுல் அப்படியே பிரேக் ஆகி போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் நவ்? நோ லைஃப் ஃபார்ம் அகைன். ஸோ இட் நீட் a medium to sustain. ஸோ கண்டிப்பா அர்த்ல அந்த மீடியம் இருந்திருக்கும். Okay, anyone who want to answer any questions can answer. நான் தான் பேசணும்னு கிடையாது, நீங்க யாரும் பேச மாட்டீங்க, அதனால நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோ. If you want to ask any questions, if you want to talk, கொஸ்டின்ஸா கேட்கணும் கிடையாது, நான் மிஸ் பண்ண ஏதாவது விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நீங்க சொல்லணும், ஆர் உங்களுக்கு இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜில ஏலியன்ஸ்ல இந்த விஷயம் பிடிக்கும் அப்படின்னா you can also tell that.
Yes. Okay, there's a big question I believe. So my question is, for example, if we take a physical shape that is that that in square and in red color, so we can see it in red color. But some species see that in different colors, so the species will live with this different shape. So my question is color of physical shapes are shape in standard. Okay, நம்ம பார்க்குற விஷயம் ட்ரூவான்னு கேட்குறீங்களா? Can I take it in that way? Sort of. Okay, cool. Uh, there's no such thing as false thing. Everything is perspective. எப்படி நம்ம அடாப்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ வி பீன் அடாப்டட் டு திஸ் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம், விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம். அதுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆயிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு see these things. இமேஜின் நம்ம வந்து விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கும் அடாப்ட் ஆயிட்டு மைக்ரோவேவ்க்கும் அடாப்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோமே. ஒரு மைக்ரோவேவ் ஆன் பண்ணி விட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அது இன்னும் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், ரைட்? அண்ட் நான் ஒரு விஷயத்த பாக்குறேன், நான் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நான் ஒன்று சொல்றேன். இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அதே விஷயத்த நான் வேற மாதிரி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்படின்னா, அதுக்காக அவன் சொல்றது தப்பாயிடாது, நான் சொல்றது ரைட்னு ஆகிடாது, நான் சொல்றது தப்புன்னு ஆகிடாது, அவன் சொல்றது ரைட்னு ஆகாது. இட்ஸ் டோட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த திங்ஸ். ஃபால்ஸ் திங்னு எதுவும் கிடையாது. we've been adapted to see these things, so we are seeing this, that's all. ஸோ நம்ம என்ன பர்சீவ் பண்றோமோ அதை தான் நம்ம வந்து சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இட் isn't matter that நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள்ல வந்து யூனோ இது வந்து ரியல் ஃபேக் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. If that organism is being trained to or adapted to those things, it feels and sees those things, that's all. Okay, what is your thought about other dimension species? They are called aliens. You think about other dimension creature. Other dimension creature, எனக்கு தெரியல என்ன டைமென்ஷன் கிரீச்சர் அப்படின்னு. எப்படி டைமென்ஷன்ஸ்ல கிரீச்சர்ஸ் இருக்கும்னு கூட எனக்கு என்னால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல. மேபி நீங்க யாராச்சும் இப்போ நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா ஹையர் டைமென்ஷன் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா, அதை எப்படின்னு நீங்க யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா would be nice for me to reflect on it. What's a higher dimension species? Higher dimension species in the first place? I think they can time travel. Okay, time travel. We are also doing time travel. மேபி மெட்டா பவர்ஸ் லைக் மூவிஸ்ல காட்டுற மாதிரி. Nice point. Okay, meta powers beings. So where do they exist? I mean, where do they stay? For an ant, it won't be understanding the third very quiz. I'm asking. Do you really feel them? That's the question. If you are in 3D and the 2D person is right there, you would probably see our I mean, he literally won't like நம்ம தேர்ட் டைமென்ஷன் அவன் பார்க்க மாட்டான். பட் நம்மளோட ஷேடோ அப்படின்னு சொல்றேன், நம்மளோட இப்போ நம்ம ஃபூட்டை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபூட்டோட அந்த திங் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைமென்ஷன் அவன் ஃபீல் பண்ணுவான், அந்த செகண்ட் டைமென்ஷன்ல இருக்கவன். Do we really feel any sort of things like that? If yes, then there might exist higher dimension. Time. What you feel in time. So you're telling me that time is itself an alien. Then I will told it gravity. Gravity is an alien. சொல்லுங்க பாலகிருஷ்ணன் சொல்லுங்க. I think so. Okay. நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா அப்படி வந்து. Yeah. அப்போ I feel gravity. Okay, so gravity could be the higher dimension species. Okay, time won't be such a species because a higher dimension species like should இப்போ நான் 3Dல இருக்கேன் அப்படின்னா 2D மட்டும்தான் தெரியும் அண்ட் இட் அப்ளிகபிள்ஸ் ஒன்லி ஃபார் 2D. இது அப்படியே வந்து ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்கு போகுது 1Dக்கு அந்த
1D, you're comparing 1D with 3D அப்படின்னா 1Dக்கு again he'll feel the 1D only. But what happens here with time is டைமை நீங்கள் வந்து ஒரு 3 dimensional ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போட்டாலும் சேம் தான், 2 dimensional ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போட்டாலும் சேம் தான், 1 dimensional ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போட்டாலும் சேம் தான். It travels this distance at this point in time. So it's same. So time could not be such a creature. Gravity possibly, எனக்கு தெரியல gravity எப்படி 2 dimensional ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு. If it is sort of a different phenomenon there, might exist. If feeling time like and feel ours as shadow, then maybe the creature can control and travel in time. Other asset முன்னாடி சொன்ன மாதிரி time can be like that. Time, ஐயோ சாரி, ரீசெண்டாக ஒரு கோட் படிச்சேன் டைம் பற்றி தான். அது such an interesting quote, but I missed it எங்கேயோ. நான் வந்து சொல்கிறேன், நீங்கள் டக்குன்னு சொன்னோம். நான் such an interesting quote. டைம் இருக்கிறதுனால தான், ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டைம் ஹியூமன் கிரியேட் பண்ணதா இருக்கட்டும். டைம், ஐ மீன் the structure you given to the time is built by human. 24 hours இருக்கு, இத்தனை மினிட்ஸ் 60 minutes இருக்கு அப்படிங்கிறது is created by human. But the flowன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த flow is there. அப்படிதானே? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நான் நிறைய திங்ஸ் பேசிட்டு இருக்கீங்க, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க if you really want. Yes. Anyone want to talk about something? ஏலியன்ஸ் சொல்ல நம்ம கணக்கு தெரியாம இருந்தா, ஏலியன்ஸ் கணக்கு தெரியாம இருந்தா தெரியல. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு சின்னதா இருந்தா சொல்றாங்க. ஓ, கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு சின்னதா இருந்தாவா? கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம்ல? அதுக்கும் சின்னதா இருந்தா, பெருசா இருந்தா ரொம்ப பெருசு, நம்ம அவங்களுக்கு சின்னதா தெரிஞ்சா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ஆன்சர் பண்றது தெரியல. Nice questions. You can talk if you want. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதுலே பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்னா அது வந்து டான் ஐ திங்க் அது வந்து சூரியனோட ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அப்படி பார்த்தா நம்ம வந்து எவ்வளவு சின்னதா இருப்போம். அப்போ அதுல இருக்கிற பிளானட்டோட ஒரு பிளானட்ல இருந்து அந்த பிளானட் ஏலியன்ஸ் இருந்திருந்தா அவங்க எவ்வளவு பெருசா இருந்திருப்பாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு சின்னதா தெரிஞ்சிருப்போம். அதனால அப்படி தோணுச்சு. Okay, nice. It's quite fascinating to understand how small we are, la? It's really a great thing. Nice point of view. Quantum species. Excellent. நம்ம அவங்களுக்கு குவாண்டம் நம்ம அவங்களுக்கு quantum species. Nice quantum species. We'll probably talk about those things. Yes, if people want to talk, பேசுங்க பா. The first learning for a creator. இப்போ நம்ம எட்டு சைஸ்க்கு அவங்க கால் இருந்தா நம்ம எடுத்து எப்படி அவங்க இறங்குவாங்க? நம்ம இருக்க சைஸ்க்கு நம்ம எட்டு சைஸ்க்கு அவங்க கால் இருந்தா எடுத்து நம்ம எப்படி இறங்குவாங்க அவங்க? நைஸ். அவங்க அட்வான்ஸ் சர்வீஸா இருந்தா கூட எப்படி நம்ம ரீச் பண்ண முடியாது? எங்க நிப்பாங்க நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அதான் நைஸ். அப்படி எர்த் சைஸுக்கு அவங்க கால் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட ஹோம் பிளான்ட் அப்போ எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? அதான் அப்ப அந்த அளவுக்கு ராக்கெட் பிளான்ஸ் உருவாக்க முடியுமா அவ்வளவு பெருசு? Our universe is such a big universe. There are n number of possibilities for anything to happen. Cool. Might. Maybe. Yeah. அப்ப அது சுத்தி வர அதோட ஸ்டார் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கீங்க. இட்ஸ் லைக் மேபி நான் வந்து இந்த எவல்யூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன்.
இந்த மாதிரி ஒரு பெருசா ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் a huge energy input, so which is quite, it's not a good thing in nature, as far as we have observed, as far as we have uh, you know in science gone through. So anything which is taking much of an energy, இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிளானட்ஸ் ஏன் வந்து ஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்கு, because sphere is a sort of an optimal space contain which can we can stuff in huge number of things in that thing. நம்ம இந்த ஹனிபி இருக்குல்ல, ஹனிபியுமே வந்து ஹனி கோம், சாரி, ஹனி ஹைவ்ல இருக்க அந்த அந்த கோமே வந்து ஸ்பியர் ஷேப்ல ரவுண்டா தான் இருக்கும். அது போட்டோம்னா அது எக்ஸ்ட்ரா மாறிக்கும், அது அலைன் ஆயிக்கும். ஸோ அது ஒரு எஃபிஷியன்ட் வே ஆஃப் பில்டிங் தேர் ஹோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேபி எனக்கு தெரியல, நான் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கணும், இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீசிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஆஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கணும், அவ்வளோ எனர்ஜி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு திங் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இதெல்லாம் நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, when you see look at the higher dimension species, you can look at in this way, ஒரு smaller species இருக்கலாம், இல்ல ஒரு larger species இருக்கலாம் அப்படின்னு. But what it would probably be is an advanced species that ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்பீசிஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நாட் பிக் சைஸ்ல பிக்கரா இருக்கிறது, ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கிற ஸ்பீசிஸ் அட்வான்ஸ் ஸ்பீசிஸ் கிடையாது. ஸ்பீசிஸ் தட் இஸ் பொட்டன்ஷியலி ஏபிள் டு ஹார்னஸ் த எனர்ஜிஸ் எஃபிஷியன்ட்லி, லைக் எல்லா எனர்ஜியும். இப்போ நம்ம டைப் 1 சிவிலைசேஷன், டைப் 2 சிவிலைசேஷன்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டைப் 0னா நம்ம அர்த்தில் இருக்க சிவிலைசேஷன். டைப் 1ங்கிறது அங்கோட ஹோஸ்ட் ஸ்டார்ல இருக்க எல்லாத்தோட எனர்ஜியை ஹார்னஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் உள்ள ஒரு ஸ்பீசிஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீசிஸ் தான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஸ்மாலராகவோ பிக்கராகவோ பார்க்கல. ஐ மீன் பார்க்கலன்னா இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறச்ச மேபி நம்மள மாதிரி இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட, பட் வித் பொட்டென்ஷியல் டு ஹார்னஸ் தி எனர்ஜிஸ் இன் மெனி வேஸ் அண்ட் யூஸ் இட் எஃபிஷியன்ட்லி. So this is my idea of, I mean, I'm expecting this to be true, but I mean, just an idea. ப்ரோ, இங்க ஹிஸ்டரி சேனல் பார்க்குற பழக்கம் உண்டா இருக்காது? Long back. அதில் ஏன்ஷியன்ட் ஏலியன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு எபிசோட்ஸ் போவாங்க. ஆனால் ஹிஸ்டரி சேனல் போடுறதெல்லாம் எல்லாம் பெருசாக பேசிட்டு கடைசியாக சப்புன்னு முடிச்சிருவாங்க. அதில் வந்து ஒரு தியரி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, நிறையா சயின்டிஸ்ட் கூட அதை வந்து அவங்க பேசினாங்க. ஆனால் மேபி நம்ம ப்ரே பண்ற காட் கூட லாங்காகோ நம்ம பூமிக்கு விசிட் பண்ண ஏலியன்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்து காட்ஸ் அதை கூட நிறைய ரெஃபரன்ஸா சொன்னாங்க. அந்த ரூஸ்வெல்ட் ஈவென்ட் ஞாபகம் இருக்குமா, தெரியுமா? ஓகே, நீங்க சொன்னோனே எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி தான் ஞாபகம் வந்துச்சு, ப்ரொமீத்தியஸ். அந்த ஸ்டோரி தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓகே, ப்ரொமீத்தியான்ஸ் இல்ல, ப்ரொமீத்தியஸ், இட்ஸ் a different story. I mean, குழப்பிக்காதீங்க. இட்ஸ் வேற என்ன பேர் வச்சீங்களா ப்ரோ? புரியல. இல்ல இல்ல, வேற என்ன கிரீக் மித்தாலஜில ப்ரொமீத்தியஸ் காட். So he sort of transferred fire from God to society. அப்பதான் ஹியூமனிட்டி க்ரோ ஆச்சு. அண்ட் ப்ரொமீத்தியஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய லிட்ரேச்சர்ல நாலேஜ் ஷேரிங் பர்சனாக வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால ப்ரொமீத்தியஸ் அப்படிங்கிறது வேணும்னு நினச்சேன். பிகாஸ் வி ஷேர் ஃபிசிக்ஸ், வி ஷேர் நாலேஜ்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆல்சோ வித் தட் ஃபிசிக்ஸோட டச் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகிள்ஸ் I1Sல முடியும். ஸோ வி தாட் அதை தூக்கி இங்கே போட்டு ப்ரொமீத்தியான்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிட்டோம். ரூஸ்வெல்ட் ஈவென்ட் தெரியுமா? இந்த ஸ்பேஸ் ரூஸ்வெல்ட், இந்த ஏலியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னு. என்னது? நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும். ரூஸ்வெல்ட் ஈவென்ட் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏலியன்ஸ் ஸ்பெல் பண்ண முடியல. ரூஸ்வெல்ட் நான் வந்து சின்ன வயசுல பார்த்தேன். ரூஸ்வெல்ட்டா ஐ டோன்ட் நோ. ரூஸ்வெல்ட் நினைக்கிறேன். ரூஸ்வெல்ட் அப்படிதான் வரும். ஈவன் ஸ்பேஸ் சாரி இந்த ஏலியன் ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து கிராஷ் ஆச்சு. ஸோ அது வந்து அமெரிக்கன் யூஎஸ் மிலிட்ரியால வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து மறைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் அதை பற்றி ரிசர்ச் நிறையா இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சாங்க, மெட்டா மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து நிறையா
எனர்ஜிஸ் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுது அந்த மாதிரி. ஸோ அதையும் மித்தாலஜியில் சொன்ன அந்த நிறைய அந்த ஆர்மரையும் கனெக்ட் பண்ணி மேபி ஏலியன்ஸ் அந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி சேனலில் சொன்னாங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஓகே, நைஸ். ரூஸ்வெல்ட்னு போட்டா ஒரு பர்சனோட பிக்சர் தான் வருது, பிராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் அப்படின்னு. நான் தேடி அனுப்புறேன். யா ஓகே, why is space black? Space is black because there is no such thing, no things to reflect that the light, so another it is black. Physical forms of four. Okay மக்களே, நீங்க பேசணும் பிரச்சனை இல்லை. if people who are like நான் போகணும்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா meeting got over. இப்போவே we are discussing things, so if you want to be a part of our discussion, be there. If not, thank you so much for joining. Okay, we'll continue if you want, or we'll wind up. Okay, so இத்தனை பேர் are interested in this, nice to hear. I mean, nice to know. Yes, time to talk. Yes, possible. சொல்லுங்க. ரோஸ்வெல் இன்சிடென்ட். ROSWELL. Sorry, ROSWELL. ரூஸ்வெல் இன்சிடென்ட். யா, ரூஸ்வெல். நான் தப்பா பண்ணேன். Okay. Okay, I'll read this. நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Fine, பாப்போம். Cool. ஏன்னா இப்போ ஏலியன்ஸ் பற்றி சொல்கிறப்ப இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை தான் அவங்க வந்து மெயினாக வச்சு சொல்லுவாங்க, ரோஸ்வெல் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான். What's my thought about singularity? Something that we are still struggling to answer. So, do you believe in Big Bang? Sorry, என்னது? Believe in Big Bang. Big Bang. என்னங்க நான் இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசிட்டு இருந்தேன், என்ன believe in Big Bang ன்னு கேக்குறீங்க? Yeah, why do you think I'm gonna be against Big Bang? என்ன ப்ரோ திடீர்னு ஏதோ கேட்டு இல்ல, why do you think? என்ன சொன்னீங்க அகைன்ஸ்ட் இருக்கீங்களா Big Bang? இல்ல I mean, I'm not. Why should I be against that? Okay. இல்ல ஏன் திடீர்னு அந்த மாதிரி கேக்குறீங்க? அது எனக்கு என்னன்னா, இப்போ பிக் பேங்க்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் ஒரு அது என்னன்னா, இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ பிக் பேங் நடக்கணும்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா, அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுக்கு இடம் எங்க இருந்து, இந்த இடம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்போ? ஓகே, இது வந்து this been one big question where people always asking the question, Big Bang நம்புறீங்களா? Big Bang முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங் இருக்கும். The simple answer is they are still working on it. We don't know what was before Big Bang, but we have a few theories that can be true. என்னன்னா, it was from nothingness equal to universe or world அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, தெரியுமா? dash plus nothingness equal to the universe or the world அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த டேஷ்ல என்ன ஃபீல் பண்ணி நீங்க போய் பார்க்க போறீங்க அப்படிங்கிறது உங்க கார்டுன்னு போட்டுட்டா இட்ஸ் அப் டு யூ. I will put physics for my convenience and do this. So it's basically when you read quantum fluctuations, you will sort of understand this. Quantum field theoryல quantum fluctuations ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாண்டம் ஃபீல்ட் QFTல வந்து இது ஃபிளாட் லேண்ட்னு நினச்சிக்கோங்க. அதில் வந்து ரேண்டமா பார்ட்டிகல்ஸ் and anti-particles will emerge out of nothing. You don't need any sort of external things to be there. அதனால அதோட ஒரு biggest proof is Hawking radiation. Hawking radiation exists
because of quantum fluctuations, I mean, because of in the particle antiparticle pairs being produced every single time. So it's the biggest proof that this happens everywhere. So at some point in time, this thing has happened, and in inflation, Big Bang or inflation period வந்து படிச்சு பாருங்க, அதை பத்தி டீட்டெயிலா you will understand there. So அந்த இடத்துல ஒரு quantum fluctuation நடந்து, and it got suddenly inflated to such a big area. So it basically came from nothing. If you dig some or flat land, if you're going to dig some ஒரு பல்ல dig பண்றீங்க அப்படின்னா, you have to take out the mud and put it out. So that will form ஒரு மேடு there, and நீங்க கிரியேட் பண்ண பல்லம் கீழே. So it is basically cancelled out. So this is one sort of satisfying answer that physicists have right now with us for this question. Yeah, dark matter, dark energy படிக்கும்போது you will know why அந்த inflation period அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு, and also you will have an understanding of why antimatter is less than matter. Time travel to past is not possible. I mean, to the future, it's possible. It's obvious that we see things. Past with the things that we have today, it's not possible. Okay, இதுல யாராவது சென்னையில இருந்திருக்கீங்களா? Hands raise பண்ணுங்க. Just want to know. Rajesh is not Chennai. Balakrishnan is from Chennai. Okay. ரெண்டு பேரும் fine. Cool. Done. Fine. Cool. Yeah. So any topic that you would suggest for the next meet, இந்த இதை பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு ஏதாவது டாபிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, you can tell us now so that we nextல உங்களுக்கு ஏற்ற டாபிக்ஸ் we sort of produce. Anything that you feel quite hard to understand, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே. Anything. Multiverse, bro. Multiverse. Okay. Cool. Quantum entanglement. Done. Quantum mechanics we're planning understanding quantum mechanics ஒரு பெரிய ஒரு thing வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு classes ஆவே. We spoke to a person. Ways to learn physics. Excellent. அதுதான் வந்து இந்த கிரியேட்டர் மீட்ல பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். I mean, not only physics but anything by just bringing out the creator in you. When I say creator, it's not only about creator but also about your உங்க மைண்டே it will be changed after the thing. Maybe if possible இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை முடிச்சுட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான மக்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா, உங்க எல்லாருக்குமே ஆன்லைன்ல ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் த சேம் திங். ஐ நாட் ஷுர் பட் ஐ வில் ட்ரை if possible. No. Quantum space science like engineering. Okay, spaceல யூஸ் பண்ற engineering things. Okay, nice thing. We'll do that. Anything else? I'm taking screenshot of these things. Anything else? இப்போ இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அது எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்றது, எப்படி அப்ரோச்? ஏன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல என்ன? இல்ல நிறைய பேர் இப்போ பேசினா மாடர்ன் பிசிக்ஸ் தான் பேசுவோம். கிளாஸ் ஃபுல்லாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் இருக்கும். அது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மெஷரிங் சம்திங் அந்த மாதிரி. அது கொஞ்சம் இதை கம்பேர் பண்றப்ப அதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கிற மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயம் ஃபேண்டசி நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். மீன்ஸ் டைம் டிராவல், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்டாங்கிள்மெண்ட், அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பட் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்தா ஃபுல்லா கால்குலேஷன், ப்ரெடிக்ஷன், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எல்லாத்துக்கும் தெரிவிக்கிறேன். ஓகே, we'll do that as well. நான் ரொம்ப மைன்யூட்டா மெஷர் பண்ற மாதிரி.
நியூட்டனியன் பிரின்சிபல்ஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னா அது ஓரளவு தான் அதோட லிமிடேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நமக்கு லெக்ரான்ஜி, ஹாமில்டோனியன், ரொம்ப மைன்யூட்டா சில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறப்ப புதுசா இருக்கும், ஷார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்காக தான். ஓகே, டன், கூல். யஷ்வந்த் சொல்லுங்க. Why the planets are only in ஏன் ரவுண்டா இருக்கு எல்லா பிளானட்ஸ், ஏன் வேற ஷேப்ல இருக்க மாட்டேங்குது? எக்ஸாக்டா ரவுண்ட் கிடையாது அது. நம்ம அர்த்தமே எக்ஸாக்டா ரவுண்ட் கிடையாது, ஒரு மாதிரி ஷேப் இருக்கும். The reason being for this shape is sphere is one possible shape that can எப்படி சொல்றது, எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்க ஒரு ஷேப் இஸ் ஸ்பியர். அதனாலதான் வந்து கிராவிட்டி இல்லைன்னா டிராப்லெட்ஸுமே வந்து யஷ்வந்த் தானே கேட்டாங்க கொஸ்டினை. ஓகே, he went. Fine. Okay. If you guys have anything to talk, please talk, or else we'll wind up. Simulation theory, that we are in a simulation அப்படிங்கிறதா? I don't think anything about that because I don't sort of believe in that, so I don't think anything. Yes, shall we wind up? Hey, what's this matrix?